welcome to the day 30 schedule. Today we are going to discuss the adaptations of fresh water and the sea water comparison. How they can survive, how can they get rid of the problems they are living in the animals which are living in the fresh water and the marine water. Here we have to discuss now. So the problems facing by the aquatic animals in saline water as well as fresh water. So what are the problems that are encountered by the freshwater aquatic animals as well as the marine water aquatic animals that we are going to put into discussion for today's topic. Yes sir, the fresh water, if you take the fresh water, it has less salinity, and the marine water, it has more salinity. How can they get rid of that problem, sir? Can you give the... Actually, sir, yes ma'am, this before entering into this topic, and I mean the problems faced by the aquatic animals. Yes sir. So the concept of osmosis we should know. Osmosis. What is osmosis and how it happens? How this osmosis helps in overcoming the facing the problems by the aquatic animals? We are going to discuss. See, what is osmosis? Osmosis is nothing but the movement of solvent, not the solute, only water. It is solvent. So the movement of solvent from the lower concentration to the higher concentration through a semi-permeable or selectively permeable membrane is called osmosis. Okay sir, ఇప్పుడు మీరు తెలుగులో గినక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి yes, osmosis లేదా ద్రవాభిసరణము అంటాం. ద్రవాభిసరణం అంటే మనకు ఇంతగా జనరల్గా మనము నీరు పళ్ళ మెరుగు అనేటువంటిది మనకు తెలిసినటువంటి ఒక ఓల్డ్ సామెత. సో ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా ఒక కాంపోనెంటు లేదా ఏదైనా సరే అది వాయువు కానివ్వండి, ద్రవం కానివ్వండి, ఎక్కువ నుంచి తక్కువకు పోవడం అనేది న్యాచురల్గా జరిగేటువంటి ఫినామినా. కానీ ద్రవాభిసరణం దానికి వచ్చేసరికి ఎప్పుడైనా తక్కువ గాఢత గల ప్రదేశం నుంచి ఎక్కువ గాఢత గల ప్రదేశానికి నీటి యొక్క రవాణాను లేదా నీటి యొక్క ప్రసరణను మరియు ఒక సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్, దాన్ని మనం భేదక పారగమ్య త్వచము అంటాము. అంటే ఏ త్వచం అయితే అది ఒక బయాలజికల్ త్వచం, అది ఒక జీవత్వచము. ఆ జీవత్వచం ద్వారా నీరు సాల్వెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకేంటి ద్రావితాలు కాకుండా ద్రావణి మాత్రమే రవాణా చేస్తుంది. దాన్ని మన ప్రొసీజర్ని మనం ఏమంటాం, ద్రవాభిసరణము అని పిలుస్తాం. సో ఇక్కడ ద్రవాభిసరణము రెండు రకాలు. ఒకటి జీవుల విషయానికి వస్తే, అంటే మనము ఇక్కడ జలచరాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అంతర ద్రవాభిసరణము, బాహ్య ద్రవాభిసరణం అండ్ ఎగ్జోఆస్మోసిస్. సో వాట్ ఈస్ ఎండోఆస్మోసిస్ ప్లీజ్? Here the water, the animals which are living in the fresh water, the less salinity, the water which have the less salinity and the low osmotic pressure, so that the water surge definitely in the mundu. So from the low pressure area to the high pressure area, low concentration, and from the low concentration to the high concentration, the water enters into the body. So that is called endosmosis. Because of that endosmosis, water levels increases in the body. Water levels increases in the body, but there is no salt. See here so that it has to develop. So there is a need to develop the glomerular kidneys. Large glomerular kidneys, they attain in the evolution. That large glomerular kidneys which are useful for the production of, and there is a excretion of more urine from the body. Like that మనం చెప్పుకుంటూ పోతే ఇక్కడ లార్జ్ పెద్ద కేశనాళిక గుచ్చ మూత్రపిండాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఎందువల్ల అంతర ద్రవాభిసరణం వల్ల నీటి యొక్క కాన్సంట్రేషన్ అనేటటువంటి ఇక్కడ మేడం ఏం లేదు, ఎప్పుడైతే తక్కువ గాఢత నుంచి వాటర్ అనేటువంటిది ఎక్కువ గాఢత కలిగినటువంటి దేహ ద్రవాలు కలిగినటువంటి జలచరాల్లోకి ప్రవేశిస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఆ జలచరాల లోపల ఈ నీటి యొక్క సమతాస్థితి అనేటువంటిది దెబ్బతింటుంది. సో బాడీలో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్స్ యొక్క నీటి సమతాస్థితి దెబ్బతిన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి నీటిని ఎప్పటికప్పుడు మనము విసర్జన ద్వారా బయటికి పంపించేటువంటి ప్రక్రియ అనేటువంటిది అన్ని జీవుల్లో జరిగేటువంటి కామన్గా జరిగేటువంటి ప్రక్రియ. సో ఇక్కడ ఈ విధంగా ఎక్సెస్ ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఎక్కువ మోతాదు లేదా ఎక్కువ వాల్యూమ్స్ లోపల మనం వాటర్ని బయటికి పంపించాలి కాబట్టి ఎక్కువ గ్లోమెరులాస్ అంటే హై గ్లోమెరులాస్ ఉన్నటువంటి కిడ్నీస్ వాటిలో మనకు ఎవల్యూషన్లో డెవలప్ అవుతాయని చెప్తాం. ఈ క్రమంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్సెస్ వాటర్తో పాటుగా
దేహంలో ఉన్నటువంటి లవణాలను కూడా ఈ మూత్రం ద్వారా జీవులు కోల్పోవడం జరుగుతుంది. అది ఏం చేస్తుంది, దాని ద్వారా ఇప్పుడు లవణాల యొక్క మనకు మళ్ళీ అసమస్థితికి లేదా సమతాస్థితి అనేటువంటిది ఇక్కడ దెబ్బతినడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా దెబ్బతినేటువంటి లవణాల యొక్క సమస్థితిని తిరిగి నెలకొల్పడానికి ఈ జీవులన్నింటి లోపల రకరకాల కణజాలాలు లేదా కొన్ని కణాలు అనేటువంటివి గ్రాహక కణాలుగా మార్పు చెందుతాయి. సో ఈ గ్రాహక కణాలుగా మార్పు చెంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇక్కడ ఏమంటాము క్లోరైడ్ గ్రాహక కణాలు అంటాం. ఈ క్లోరైడ్ గ్రాహక కణాలు అనేటువంటివి మనకేం చేస్తాయంటే మనకి పరిసరాల లోపల ఉన్నటువంటి నీటి నుంచి డైరెక్ట్గా లవణాలను గ్రహించేటువంటి శక్తిని సంపాదిస్తాయి. సో ఆ విధంగా ఈ ఎక్సెసివ్ అంటే వాటర్ని ఎక్కువ ఉన్నటువంటి వాటర్ని బయటికి పంపించేటువంటి క్రమంలో మూత్రం ద్వారా నష్టపోయినటువంటి లవణాలను తిరిగి ఈ విధంగా మనకు పరిసరాల నుంచి ఉన్నటువంటి నీటి ద్వారా గ్రహించడం ద్వారా ఆ సమతాస్థితిని నెలకొల్పుతాయి. చూసినట్లయితే ఏమేమి రాయొచ్చు, ఎండాస్మాసిస్ జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఎండాస్మాసిస్ జరగడం వల్ల వాటర్ యొక్క లెవెల్స్ పెరగడం వల్ల లార్జ్ గ్లోమెరులర్ కిడ్నీస్ డెవలప్ అవుతాయి. అదే విధంగా లార్జ్ గ్లోమెరులర్ కిడ్నీస్ వల్ల అభివృద్ధి చెందడం వల్ల మూత్రము ఎక్కువగా పాస్ సమర్థవంతంగా మూత్రం విసర్జన జరుగుతుంది. దానివల్ల ఇక్కడ క్లోరైడ్ అనేటువంటి లాస్ జరుగుతుంది కాబట్టి క్లోరైడ్ గ్రహించే కణాలు అనేటువంటి అభివృద్ధి చెందడం అంటే క్లోరైడ్ తో పాటుగా ఇతర లవణాలు సోడియం పొటాషియం లాంటివి కూడా మనకి లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 3 పాయింట్స్ మీరు కనుక డిస్కస్ చేయగలిగితే 4 మార్క్స్ అనేటువంటిది. అదే విధంగా దీనిలోకి వచ్చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ జరుగుతుంది. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది మెరైన్ వాటర్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెరైన్ యానిమల్స్ ఆర్ aquatic animals, so the reverse happens. So what happens? The concentration of the body fluids of these marine animals is isotonic to the surrounding water. Since the water is a marine water, the salinity of this water is high, so the osmotic concentration of the surroundings is higher than the body fluids. So the water from these osmosis takes place. From the body to the outside, from the body fluids to the outside environment through the skin. All we say all these biological membrane place try to drink more and more water from the since they are living in the water itself. So this water, what kind of water it is? It is a saline water. So this saline water has high amounts of salts. So this high amounts of salts water enters into the body, that leads to the imbalance of the body fluids and the mineral content of the body. Yes. So this problem is overcome by the development of aglomerular kidneys. So this aglomerular kidney and chloride secretory. Yes, exactly. So this aglomerular kidney, high concentrated urine, the water itself after filtration, this urine formation has high concentration, and there are certain cells, certain tissues which are modified to form to secrete the excessive salts. So for example, see here we say the chloride absorptive cells, here we say chloride secreting cells. Yes. So we have a lot of examples like seagulls, nostrils, even if you take the sharks. So their mode of balancing is different. So they retain some amount of urea in the form of trimethyl amine oxide, TMO. So they retain or they store urea in the form of TMO in their body fluid. So it is isotonic, equal to the concentration of the saline water. So in order to check this exoosmosis, so they retain high amount of urine. That's why they are not edible. We cannot eat. ద్రవాభిసరణము జరుగుతుంది. Yes. మీరు రాయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ వచ్చేస్తే పిల్లలు బాహ్య ద్రవాభిసరణం జరగడం వల్ల ఇక్కడ నీటి గాఢత అనేటటువంటిది, బాహ్య ద్రవాభిసరణం అంటే బాడీలో నుంచి వాటర్ అనేటటువంటిది బయటికి వెళ్తుంది, అంటే సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జీవుల్లో. దానివల్ల వాటర్ లెవెల్స్ అనేటటువంటి తగ్గిపోవడం వల్ల ఆ వాటర్ అనేటువంటి తగ్గుతుంది కాబట్టి నిర్జలీకరణానికి గురి అవుతాయి. నిర్జలీకరణానికి గురైనప్పుడు అవి వాటర్ తాగడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఈ లవణాల యొక్క శాతం పెరుగుతుంది. లవణాల గాఢత పెరగడం వల్ల ఆ లవణాల గాఢత తగ్గించుకోవడం కోసం లవణాలను స్రవించే క్లోరైడ్ కణాలు అనేటటువంటి అభివృద్ధి చెందుతాయి. అదేవిధంగా రక్త కేశనాళిక గుచ్చరహిత మూత్రపిండాలు అనేటటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఇక్కడ
పెద్ద కేశనాళిక గుచ్చ మూత్రపిండాల వల్ల యూరిన్ అనేటటువంటి ఎక్కువగా బయటికి పోతుంది. ఇక్కడ మాత్రం అధిక గాఢత కలిగినటువంటి యూరిన్ అనేటటువంటి ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మృదులాస్థి చేపల్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని మృదులాస్థి చేపలు యూరియాని దాని యొక్క బాడీలో ట్రైమిథైల్ అమైన్ ఆక్సైడ్ గా స్టోర్ చేసుకొని అంటే బయట ఉన్నటువంటి వాతావరణానికి సమగాఢతను పెంపొందించుకోవడానికి ఇటువంటి ఫినామినా అనేటటువంటి దాన్ని పెంపొందించుకున్నాయి. అదేవిధంగా మనము ముసలి కన్నీరు అని చెప్తూ ఉంటాం. ముసలి కన్నీరు అని అంటే ఏంటి? యాక్చువల్గా ముసలి ఏడవదు, కానీ దానికి సెక్రీటరీ సెల్స్ అనేది దాని కంటిలో ఉంటాయి. అవి వచ్చే సముద్రం ఒడ్డుకు వచ్చేసి అదేవిధంగా క్లోరైడ్ సెక్రీటింగ్ సెల్స్ అనేటటువంటివి కంటి యొక్క మూలాలు కన్నిటి ద్వారా మినరల్స్ ని హోమియోస్టాసిస్ లో మెయింటైన్ చేయడానికి వివిధమైనటువంటి పద్ధతులను పాటిస్తాయి.